पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर स्वर्गीय पिता एल सदाई परमेश्वर जिहोवा जिरी जिहोवा रफा जिहोवा सत्केनु जिहोवा माके जिहोवा सालम जिहोवा माके देशम बापा तुम्हें महिमारे बस्तानित परमेश्वर किरुब गण उपरे चालुथुवा मो परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करछि राजा आजिर ए दिन पाई प्रभु आमे जो वाक्य कहिबा पाई जाउछु एवं जो कविता गुड़ाक कहिबा पाई जाउछु प्रभु जो श्रोता माने शुणुचंती प्रत्येक श्रोता को प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नामरु काल्वरी क्रूसर रक्तरु तुम्हें आशीर्वाद कर बोली मु प्रार्थना करछि राजा खास करी आजिर वाक्य पाई आपण मानकर और मोर प्रियर भौणी ग्लोरी एवं आ प्रियर भौणी उर्मिला को तुम हस्तरे देली पिता प्रभु ए भौणी माने जो वाक्य कहिबे प्रत्येक श्रोता जहाँ शुणिबे उभय को तुम्हें आशीर्वाद करो बोली प्रार्थना करछि राजा तुम्हें महिमारे बस्तानित परमेश्वर मनुष्य जातिर अंतकरण देखुवा परमेश्वर गीत संगीता 139 5 6 7 अंजाई आघरे पछरे घेरी रही मो परमेश्वर प्रभु आजिर दिन पाई मु तुमको धन्यवाद दौची राजा आशीर्वाद कर प्रभु मु आज तुम चरण तले आंठू पातु अछि तुमे मो पाई जहा सब करी अछ सेथिपाई मु तुमको धन्यवाद देउछि विशेष भाव रे ए अंधकार समय रे जेतेबेले सारा जगत संकट रे अछि मु जाने जे तुमे सबु विषय रे नियंत्रण कर तेणु मु तुमरी अनुग्रह दया कार्य करुथुवा देखुछि पिता पिता मु जाने जे मु जने पापी मो पापरु मु क्षमा मागुछि मो मध्यरे सूची हृदय सृष्टि कर मो प्राण को सचेतन कर और मो अंतकरण को नूतन कर मोर अतीत व्यथारु मते सुस्थ कर यह मु प्रार्थना करूछि प्रभु मते जंत्रणा ओ असुरक्षितारु आरोग्य कर मु तुमको प्रेम करे एवं मो जीवनर प्रतिदिन तुमको आवश्यक करे मते जीशुंको बहुमूल्य रक्तरे आच्छादन कर मोर परिवार और बंधु मानकु मध्य आच्छादन कर सेमानकु सर्व प्रकार रोग व्याधि सुरक्षित रख सेमानक चतुर्दिगरे तुमर सुरक्षाकारी दूत मानकु जगुआली कर जगतर मंदतारु सेमानकु रक्षा कर मो भावना तुम भावना परि हो प्रभु मोर कथावार्ता तुमर कथावार्ता परि हो मु तुम पाखरे रहिबा पाई इच्छा करूछि प्रभु मु जाने जे मु तुम सहित जे कोनोसी काम करि पारे मो प्रार्थना जो माने तुमको सुरक्षा पाई तुमरी अन्वेषण करंती तुमरे आवश्यकता करंती और तुमको विश्वास करंती से समस्त को आशीर्वाद और सुरक्षा कर सेमानकर हृदय दुखरु मुक्त हो सेमानक शरीर रोग मुक्त हो और सेमानकर मन चिंता मुक्त हो ए प्रार्थना पड़ुथुवा प्रत्येक जीवनर तुमर शांति राज्य आसु सेमानकर निरवर्ता प्रार्थना तुम निकट को पहुंचु प्रभु ए सारा पृथ्वी रे जो माने प्रार्थना करूछंती समस्त को तुमर आशीर्वाद वर्त मु विश्वास करे प्रभु और मु जाने प्रभु मु सबु उत्तर पाइबी मु एई सबु प्रार्थना तुमरी पुत्र जीशु ख्रीष्टंक शक्तिशाली नाम रे मागुछि बापा आमेन 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 हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आम मानक प्रयोजनीय आहार दियो आमे माने जेपरी अपना अपना अपराधी मानक क्षमा करियछु सेहीपरि आम मानकर अपराध सब क्षमा कर परीक्षार आम मानक आण नहीं मात्र मंदिर रक्षा कर
जेणु राज्य पराक्रम और गौरव जुगे जुगे तुम्बरी हो। इमिति एक बगीचारे तोलिछि मो घर, जही माली भी नुहे फूल भी नुहे कंटा भी नुहे मोर। माली भी जही जाइछि भूली फूलर परिचय, क्यों साहसे ए तिरुपति कहब ए जीशु प्रभु हेब मोर। कलंकित ही नायक आखिरे लुह भी पड़िले खसी, दुनिया जे कहे कांदुछि आज मु नुआ किछि पाप करी। तिरुपति से तो जली जली शेषे देइछि उदासे थोई, तेणु जीशुंक फेरिबा बाटरे मो हृदय को दीप करी। मु मला परे दुनिया कहब किए किए मरीगला, केही कहबेनी भल पाउथला, जीशु ही ताकू नहीं गला। प्रिय श्रोतागण, आज बाइबल रु किछि सुंदर विषय गुड़ाक नहीं आमे आसुअछु। बाइबल को 40 जन लोकों द्वारा लेखा जाइछि, प्राय 1600 वर्ष धरी लेखा जाई अछि। प्राय 40 पीढ़ी रु अधिक समय लेखा जाई अछि। 3टी महादेश रे लेखा जाई अछि, यथा यूरोप, एशिया और आफ्रिका। विभिन्न स्थान रे लेखा जाई अछि। मरु प्रांतर गर्तरी, राजप्रसाद रे, बंदीशाला रे, निवासित स्थान रे और गृह रे विभिन्न वृत्तिर लोक मानक द्वारा ये बाइबल लेखा जाई अछि। जने राजा, जने कृषक, जने वैद्य, जने माछधरा, जने काराग्राही, जने शास्त्री, ये समस्तଙ୍କ द्वारा लेखा जाई अछि। विभिन्न समय रे लेखा जाई अछि। युद्ध, शांति, दरिद्रता, प्रचुरता, स्वाधीनता, दासत्व समय रे, मनर विभिन्न अवस्था रे लेखा जाई अछि, यथा अति आनंद समय रे एवं गभीर दुख समय रे। अलग अलग विषय वस्तु और सिद्धांत को एकता सह लेखा जाई अछि। बाइबल रे करंत्य पुस्तक रे प्रेम को उच्च स्थान दिया जाई अछि। प्रेम कौन? दीर्घ सहिष्णु। प्रेम कौन? हितजनक। प्रेम कौन? ईर्षा करे नाही। प्रेम कौन? आत्मा बड़ीमा करे नाही। प्रेम कौन? अहंकार करे नाही। प्रेम कौन? अनुचित व्यवहार करे नाही। प्रेम कौन? स्वार्थ चेष्टा करे नाही। प्रेम कौन? विरक्त हुए नाही। प्रेम? उपकार स्मरण रे रखे नाही। प्रेम? अधर्म रे आनंद करे नाही। प्रेम? सत्य रे आनंद करे। अप्रेम कौन? समस्त सह्य करे। प्रेम? समस्त विश्वास करे। प्रेम? समस्त भरोसा करे। प्रेम? समस्त विषय रे धैर्य धरी रहे। प्रेम कौन? कदापि शेष हुए नाही। विश्वास, भरोसा, प्रेम ए 3 स्थायी अटे। आ एमानंक मध्यरे प्रेम उत्कृष्ट। या बाइबल रे प्रेम करंत्य पुस्तक रे लेखा जाई अछि। आ गोटे आनंद वाक्य आमे किपरि जीति पारिबा? जीतिबा पाई कोनोसी जिनिस अछि ताहा प्रेम। पीबा पाई कोनोसी जिनिस अछि ताहा क्रोध। खाइबा पाई कोनोसी जिनिस अछि ताहा दुख। देबा पाई कोनोसी जिनिस अछि ताहा दान। देखाइबा पाई कोनोसी जिनिस अछि ताहा दया। नेबा पाई कोनोसी जिनिस अछि ताहा ज्ञान। कहिबा पाई कोनोसी जिनिस अछि ताहा सत्य। रखिबा पाई कोनोसी जिनिस अछि ताहा सम्मान। फिंगिबा पाई कोनोसी जिनिस अछि ताहा ईर्षा। त्याग पाई कोनोसी जिनिस अछि ताहा मोह। यह ही एक आनंदर वाक्य। जीतिबा पाई 8टी गुण द्वारा ईश्वरଙ୍କ सहित मिलित होई परिबा, जहा द्वितीय पीतर 5 पर्व ठू 7 पर्व भितरे आपण माने देखि परिबे। विश्वास सहित सद्गुण, सद्गुण सहित ज्ञान, ज्ञान सहित संयम, संयम सहित धैर्य, धैर्य सहित धर्मपरायणता, धर्मपरायणता सहित भातृस्नेह, भातृस्नेह सहित प्रेम। प्रथम गुण विश्वास। 8टी गुण थिले जीशुଙ୍କ सहित आपण माने मिलित होई परिबे। यह ही 8टी गुण ईश्वरଙ୍କ सहित मिलित हेबा पाई। प्रकाशित वाक्य रे जीशुଙ୍କ नाम विभिन्न प्रकार लेखा जाइथिला। एहाकू भौणी उर्मिलांकर कंठर सुनंतु। अल्फा एवं मेगा, प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान, मनुष्य पुत्र, आदि अंत, जीवित
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜିହୁଦା ବଂଶ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସମୂହକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷ ମାନେ କ'ଣ? କିଛି 21ଟା ପଦ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଦୋଷ ମାନେ କ'ଣ? ଲାଳସା, ଘୃଣା, କଳହ, କ୍ରୋଧ, ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା, ଅଭିଯୋଗ, ସମାଲୋଚନା କରିବା, ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ କରି ମନେ କରିବା, ପରଶ୍ରୀକରତା, ହତ୍ୟା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ବିଦ୍ୟା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ, ଶଠତା, ବ୍ୟଭିଚାର, ପୁମୈଥୁନକାରୀ, ଲୋଭ, ଚୋରି, ମିଥ୍ୟା। ଦୋଷ ମାନେ 21 ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପବିତ୍ରତା, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଲାଳସା, ଘୃଣା, କଳହ, କ୍ରୋଧ, ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା, ଅଭିଯୋଗ, ସମାଲୋଚନା କରିବା, ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ପରଶ୍ରୀକରତା, ହତ୍ୟା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ବିଦ୍ୟା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ, ଶଠତା ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର, ପୁମୈଥୁନକାରୀ, ଲୋଭ, ଚୋରି, ମିଥ୍ୟା, ଏହା ହିଁ ବାଇବେଲରେ ଦୋଷ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆମର ବାଇବେଲରେ ପିତୃକୁଳପତିମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଦମ 930 ବର୍ଷ, ସେଥ 912 ବର୍ଷ, ଇନସ 905 ବର୍ଷ, ମଥୁସେଲହ 969 ବର୍ଷ, ଲେମକ 777 ବର୍ଷ, ସେମ 600 ବର୍ଷ, ଏବର 464 ବର୍ଷ, ତେରହ 205 ବର୍ଷ, ଅବ୍ରାହମ 175 ବର୍ଷ, ଇସାକ 180 ବର୍ଷ, ଜାକୁବ 147 ବର୍ଷ, ଯୋସେଫ। 110 ବର୍ଷ। ସୃଷ୍ଟିର ଦିନ ସମୂହ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆକାଶ ଓ ଜଳ ବାଷ୍ପ ପୃଥକ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଜଳ ସଂଗୃହୀତ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରାଗଣ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପକ୍ଷୀଗଣ। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପଶୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ନରନାରୀ। ସପ୍ତମ ଦିନ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଓ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଜେରୁସାଲାମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ। ଏହା କ'ଣ? ରବିବାର। ଯୀଶୁ ଏକ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଜାୟାଲାସ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସୋମବାର। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର। ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରତ୍ୱ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଓ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ବୁଧବାର। ସେ ବେଥନୀରେ ରହିଲେ। ଗୁରୁବାର। ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ। ଶୁକ୍ରବାର। ଗୁରୁବାର ଶେଷର ରାତ୍ରି ଭୋଜ। ଗୋଛିମାନିରେ ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଚାର ଏବଂ କ୍ରୁଶାପିତ। ରବିବାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଯୀଶୁ ବାଇବେଲରେ କାହା କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଖଟିଆରେ ବୋହି ଅଣାଯାଇଥିବା ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ, ବେବିଚାରରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତୈଳ ଲଗାଇଥିବା ନାରୀଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ପିତରଙ୍କୁ, କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଚୋରକୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ୍ରୁଶରେ ତାହାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମ୍ନକ୍ତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମ୍ନକ୍ତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଢାଳ, ଶୈଳ, ରାଜା, ମେଷସାପ ପାଳକ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଆଶ୍ରୟ, ଦୁର୍ଗ, ପ୍ରତିଶୋଧକାରୀ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ସୁସ୍ଥକାରୀ, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଯୋଗାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା। ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହିପରି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଭଉଣୀ ଗ୍ଲୋରି ଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲର କିଛି ପଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ହେବ? କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ବେଳେ ନୀରବ ରୁହ। ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବ 17 ପଦ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥଳେ ନୀରବ ରୁହ। ହିତୋପଦେଶ 18 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନଥିଲେ ନୀରବ ରୁହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 17 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଯଦି ତୁମର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀର ବାଧାର କାରଣ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ନୀରବ ରୁହ।
प्रथम करन्त्य 8 पर्व 11 पद। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ପ୍ରୟୋଜନ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 13 पर्व 1 पद। ପବିତ୍ର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 13 पर्व 1 पद। ପାପକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବ ରହିବା ଭଲ। हितोपदेश 14 पर्व 9 पद। ପରେ ନିଜର କଥା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ବରଂ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 8 पर्व 8 पद। ଯଦି ତୁମର ବାକ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତେବେ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 17 पर्व 27 पद। ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେଥିରେ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 14 पर्व 10 पद। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 4 पर्व 24 पद। ଯଦି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାହାର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 16 पर्व 2 पद। ଯଦି ତୁମର ବାକ୍ୟ ବିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ତେବେ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 16 पर्व 28 पद। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳତା ଅନୁଭବ କରିବ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରୁହ। ଯାକୁବ 3 पर्व 9 पद। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର ନ କରି କେହି କେବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 25 पर्व 28 पद। ଯଦି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 24 पर्व 24 पद। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାମ କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेश 14 पर्व 23 पद। ଯେଉଁ କଥା ତୁମେ କହିସାରିଛ ତାକୁ ପୁନରୁକ୍ତି ନ କରି ବରଂ ନୀରବ ରୁହ। हितोपदेଶ 19 पर्व 13 पद। जे निज मुख ओ जिभाକୁ संयत करे से निजକୁ विपदରୁ रक्षा करे। हितोपदेश 21 पर्व 23 पद। ଏହା ହିଁ नीरवता। केउं समय आमे नीरवता रहिबा मोर भाई ओ भणी माने? नर्क जीवा पई शरीरर कार्य गुडेक लाइसेंस अछि। बेभिचारी, असुचिता, कामुकता, प्रतिमा पूजा, कुहुक, शत्रुता, विवाद, द्वेष, क्रोध, स्वार्थपरता, दलभेद, मतभेद, ईर्षा, मर्तता, रंगरस, भीरु, अविश्वासी, घृण्य, कलंकित, नरघातक, मायावी और मिथ्यावादी एमाने नर्क जीवा पई शरीरर कार्य गुडेकार लाइसेंस यह भाई। जहाँ गालातीय 5 पर्व 19 पर्व रु 21 रे एवं प्रकाशित 21 रो 8 पर्व रे याकू वर्णना करा जायछि। जीशु 6 गोटी शिष्यत्वर मूल्य देइथिले। से 6 गोटी शिष्यत्वर मूल्य कौन? प्रथम पद देखिबा। केही जेबे मो निकटको आसी अपना पिता, माता, भार्या, संतान ओ भ्राता ओ भग्नी एवं अपना प्राणको सुधा अप्रिय ज्ञान न करे से मोर शिष्य नुहे। लूक 14 पर्व 26 पदरे लेखा जाई अछि। जे केही अपना क्रूस बहन करी मोहर अनुगमन न करे से मोर शिष्य नुहे। लूक 14 पर्व 27 पद। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କେହି ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲୁକ 14 पर्व 33 ପଦ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଜହନ 13 पर्व 35 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ। ଜହନ 15 पर्व 8 ପଦରେ ଏହା ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଯାହା ଜହନ 8 पर्व 31 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିପରି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଲବଣ ଏବଂ ଆଲୋକ। ମାଥ୍ୟୁ 5 पर्व 13 ପଦ ଆଉ 14 ପଦ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ଶାଖା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ରୋତ। ଜହନ 15 पर्व 1 ଆଉ 5। ମୁଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଜହନ 15 पर्व ଆଉ 16 ପଦ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରେରିତ 1 पर्व 8 ପଦ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 3 ର 16। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ମିଳନର ଏକ ସେବାକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 5 पर्व 17 ପଦ ଠାରୁ 21 ପଦ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହକର୍ମୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 6 पर्व 1 ପଦ।
ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉପବେଶନ କରିଛି। ଏଫିସିଓ 2 ପର୍ବ ଆଉ 6 ପଦ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଳାକୃତି। ଏଫିସିଓ 2:10। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରେ। ଏଫିସିଓ 3 ପର୍ବ 12 ପଦ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ ଯେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ 13 ପଦ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ଦାସ ପରି ହୋ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଏହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 11ଟି ପଦ ଆମେ ପଢ଼ି ଶିଖାଇଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓ 5ଟି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଉଣୀ ଗ୍ଲୋରୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଧ୍ୟାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣର ରଖିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ଜିସାୟ 28 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ ଆମେ କିପରି ରଖିପାରିବା? ଭଉଣୀ ଗ୍ଲୋରୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୋର ପିତା ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 139 ପର୍ବ 1 ପଦଠାରୁ 18 ପଦରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୁଁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେଉଁ ମୋ ପିତା ଈଶ୍ୱର କରୁଣାମୟ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 103 ପର୍ବ 8 ପଦଠାରୁ 14 ପଦରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବାଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ପିତା ଈଶ୍ୱର ଖୁବ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଫନିୟ 3 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବାଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୋର ପିତା ଈଶ୍ୱର ଖୁବ୍ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ। ଜିସାୟ 40 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ପିତା ଈଶ୍ୱର ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଓ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର। ଯାତ୍ରା 34 ପର୍ବ 6 ପଦ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ପିତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ, ଧୀରଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାଦାତା। ଜିରିମିୟ 31:3। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ପିତା ଈଶ୍ୱର ଦୟା ଓ କରୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ମୋର ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତି। ଲୁକ 15 ପର୍ବ 11 ପଦଠାରୁ 16 ପଦ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ପିତା ଈଶ୍ୱର ମୋର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର ବୋଧ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 28 ପଦ ଆଉ 29 ପଦ। ଏହା ମୁଁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ। 8ଟି ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ, କିପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମର ଶାନ୍ତିର ଏକ ଉପକରଣ ଦିଅ। ମୋତେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିର ଉପକରଣ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ତୁମର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ, ଶାନ୍ତିର କିଛି ଆଉ ପଦ ମୋତେ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଘୃଣା ଅଛି ମୋତେ ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷମା କର। ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯେଉଁଠାରେ ନିରାଶ୍ୟ ଥିଲେ ଆଶା କର। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲେ ଆଲୋକିତ କର। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ କର। ଯେଉଁଠାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ। ଯେଉଁଠାରେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ୍ଷମା ପାଇଥାଉ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ପଦ ଶିଖାଇଲ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ରାଜା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ। ହେ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର। ମୋତେ କିପରି ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିବ? ପ୍ରେମ ପାଇବାର ଆଗ୍ରହରୁ, ଉନ୍ନତି ପାଇବାର ଆଗ୍ରହରୁ, ସମାଧାନ ପାଇବାର ଆଗ୍ରହରୁ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଆଗ୍ରହରୁ, କର୍ତ୍ତାପଣ ପାଇବାର ଆଗ୍ରହରୁ, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଆଗ୍ରହରୁ, ମୋର ସ୍ୱୀକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ଆଗ୍ରହରୁ, ନିରାପଦ ହେବାର ଭୟରୁ, ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେବାର ଭୟରୁ, କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାର ଭୟରୁ, ବିସ୍ମୃତ କରାଯିବା ଭୟରୁ, ଉପହାସିତ ହେବାର ଭୟରୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରାଯିବା ଭୟରୁ, ସନ୍ଦେହ କରାଯିବା ଭୟରୁ। ହେ ଯୀଶୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦିଅ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ପାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମାଧାନ ପାଆନ୍ତୁ,
ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉ ମାତ୍ର ମୁଁ ଲୁକାୟିତ ରହେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋଠାରୁ ବଳି ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତିକି ପବିତ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକିରେ ରହେ। ହେ ଯୀଶୁ, ମୋ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦିଅ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ ମୁଁ ତ୍ରିପତି ପାତ୍ର ଆଉ ଗ୍ଲୋରୀ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଉର୍ମିଳା ଭଉଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବାଇବେଲରେ 10ଟି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ, ଶୟତାନକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ୍ଦରୁ ପାପାତ୍ମରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମର ନାମ ପବିତ୍ର ହେଉ। ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବା। ହୃଦୟରେ ଘୃଣା ଭାବକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର ବୋଲି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସାଂସାରିକ କାମନା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ବେଶୀ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁଠାରୁ ମଧୁଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ, ତେଲେ ଅଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ। କୃତ୍ରିମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲା ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଏହା ହିଁ 10ଟି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ହେ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ। ହେ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର। କେଉଁଠାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବ ତୁମେ? ପ୍ରେମ ପାଇବାର ଆଗ୍ରହରୁ, ଉନ୍ନତି ପାଇବାର ଆଗ୍ରହରୁ, ସମାଦର ପାଇବାର ଆଗ୍ରହରୁ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଆଗ୍ରହରୁ, କର୍ତ୍ତାପଣ ପାଇବାର ଆଗ୍ରହରୁ, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଆଗ୍ରହରୁ, ମୋର ସ୍ୱୀକୃତି କରାଯାଉ ଆଗ୍ରହରୁ, ନିରାପଦ ହେବାର ଭୟରୁ, ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେବାର ଭୟରୁ, କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାର ଭୟରୁ, ବିସ୍ମୃତ କରାଯିବା ଭୟରୁ, ଉପହାସିତ ହେବାର ଭୟରୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରାଯିବା ଭୟରୁ, ସନ୍ଦେହ କରାଯିବା ଭୟରୁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ଗୃହୀତ। ମୁଁ କିପରି ଗୃହୀତ? ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଗୃହୀତ? ହଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ମୁଁ ଗୃହୀତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଜହନ 1 ପର୍ବ 12 ପଦ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଜହନ 15 ପର୍ବ ଆଉ 15 ପଦ। ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ। ରୋମୀ 5 ପର୍ବ 1 ପଦ। ମୁଁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ 20 ପଦ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12 ପର୍ବ 27 ପଦ। ମୁଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ। ଏଫେସୀୟ 1 ପର୍ବ 1 ପଦ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଫେସୀୟ 1 ପର୍ବ 5 ପଦ। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ 18 ପଦ। ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଏବଂ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କଳସିୟ 1 ପର୍ବ 14 ପଦ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛି। କଳସିୟ 2 ପର୍ବ 10 ପଦ। ମୁଁ ସବୁ ପାଇଛି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯୀଶୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଯିଶାୟ 41ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି କୁପିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୋଷୀ ବିବେଚିତ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ। ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 1 ପଦ ଆଉ 2 ପଦ। ମୁଁ ଭରସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସବୁ ବିଷୟ ମଙ୍ଗଳଜନକ। ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 28 ପଦ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ। ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 31 ଠାରୁ 34 ପଦ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 35 ପଦ ଠାରୁ 39 ପଦ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ, ଅଭିଷିକ୍ତ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 1 ପର୍ବ 21 ପଦ ଆଉ 22 ପଦ।
ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଛି। କଳସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 3 ପଦ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଜାଣେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ମୋ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାହା ନିକୁନ୍ତ କରିବେ। ଫିଲିପିଓ 1 ପର୍ବ ଆଉ 6 ପଦ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ଅଟେ। ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ। ମୁଁ କା ପୁରୁଷ ବା ଭୟଜନକ ଆତ୍ମା ପାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆତ୍ମସଂଯମର ଆତ୍ମା ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥେୟ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ। ମୁଁ ପ୍ରୟୋଜନ ସମୟରେ ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବି। ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବ ଆଉ 16 ପଦ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଶୟତାନ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 5 ପର୍ବ ଆଉ 18 ପଦ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ମତେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଧନ୍ୟ ଯୁବକ ହୋଇପାରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ? ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋରି ଭଉଣୀଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଧନ୍ୟ ଯୁବକ ହୋଇପାରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଧନ୍ୟ ଯୁବକ ହୋଇପାରିବେନି ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଧନ୍ୟ ଯୁବକ ହୋଇପାରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ? ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗ୍ଲୋରି ଭଉଣୀଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର, କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 32 ପର୍ବ 1 ଆଉ 2 ପଦ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା। ଯାକୁବ 1 ପର୍ବ 25 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା। ଜହନ 20 ପର୍ବ ଆଉ 29 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 1 ଠାରୁ 12 ପଦ। ଚଞ୍ଚଳ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଜିସାୟ 30 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନକୁ ସଭ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂଗୀତା 94 ପଦ ଆଉ 13 ପଦ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 94 13 ପଦରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 6 ପଦ। ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାକୁବ 1 ପର୍ବ 12 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦର ଚିତ୍ତରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଲାଖି 3 ପଦ 9 ପଦ ଠାରୁ 12 ପଦ। ଦରିଦ୍ର ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ 20 ପର୍ବ 35 ପଦ। ଲୁକ 14 ପର୍ବ ଆଉ 14 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ 34 ପଦ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 41 1 ଠାରୁ 3। ଦରିଦ୍ର ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁରେ ଜୀବନ କାଟିବ ସେ ଧନ୍ୟ। ଏହା ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ 14 ପର୍ବ 13 ପଦ ଆଉ ଲୁକ 14 ପର୍ବ 15 ପଦ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଧନ୍ୟ ଯୁବକ ହୋଇପାରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ? ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଯାଇଥିଲେ ଯୀଶୁ ଆମର। 4ଟି ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ କରିବୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଶେଷ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କର। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତାହା ହରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୋହର ଓ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ ସେ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବ। ମାର୍କ 8 ପର୍ବ 35 ପଦ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଏ ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ? ତାହା ମାର୍କ 8 ପର୍ବ 36 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଯେ ପିତା କି ମାତାକୁ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟାକୁ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 37 ପଦ। ଆଉ ଯେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ନେଇ ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 38 ପଦ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣନା କରନ୍ତି କି? ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣନା କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଗଣନା କରନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ କିଛିଟା ପଦ ଗ୍ଲୋରି ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିବା। ମୋର ଆହ୍ୱାନ ନିଶ୍ଚିତ କି, ମୋର ଦର୍ଶନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କି,
ମୋର ଉତ୍ତେଜନା ଅଗ୍ନିରେ କି ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କି ମୋର ଗର୍ବକୁ ଆୟର କରିପାରେ କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଭୟ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣନା କରନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୋର ଆହ୍ୱାନ ନିଶ୍ଚିତ କି? ମୋର ଦର୍ଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କି? ମୋର ଉତ୍ତେଜନା ଅଗ୍ନିରେ କି? ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କି? ମୋର ଗର୍ବକୁ ମୁଁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ କି? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଭୟ ଏବଂ ଭୟାନକ ବିଷୟ ଆୟତ୍ତ କରେ କି? ମୁଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷତକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଯାହା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ହୃଦୟ ଖୋଲିଛି କି? ଦୀର୍ଘକାଳ ସମୟ ପାଇଁ ମୋର ଗତି ସମ୍ଭବ କି? ମୋର ଦାନଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି କି? ମୋର ଆହ୍ୱାନ ଓ ମୋର ହୃଦୟ ବିକାଶଶୀଳ କି? ପ୍ରେମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି କି? ଏହା ହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଗଣନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣନା କରନ୍ତି କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣନା କରନ୍ତି କି? ଏହି 12ଟି ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ କଲୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସକଳ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗ୍ଲୋରି ଭଉଣୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ତୁମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 22 ପଦ ଆଉ 21 ପଦ। କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 27 ପଦ ଠାରୁ 30 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 31 ପଦ 3 ଆଉ 32। ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କର। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 33 ଆଉ 37। ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 38 ଠାରୁ 41। ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 43 ଟୁ 48। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଭୃତ ଅନୁମୋଦନ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 1 ଠାରୁ 18। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦାନ କର। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 19 ଠାରୁ 24। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 31 ଠାରୁ 34। କାହାରି ବିଚାର କର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 1 ଠାରୁ 5 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ଆଚରଣ ପାଇବାକୁ ଚାହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେହିପରି ଆଚରଣ କର। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ଆଉ 12 ପଦ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଗମନ କର। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 13 ଆଉ 14। ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 15 ଠାରୁ 23 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 24 ଠାରୁ 27 ପଦ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସକଳ 14ଟି ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ କଲୁ। ବାଇବେଲରେ ଜିଜିକେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାବହ ସେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଥିଲେ? ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ। ସମସ୍ତ ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ବାର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ 390 ଦିନ ଧରି ନିଜର ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇଥିଲେ। ସେ 40 ଦିନ ଧରି ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଓ ମସ୍ତକ କ୍ଷୟର କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାସନ ବିଷୟ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ କରିନଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଜିଜିକେଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାବହ। ଏହା ବାଇବେଲରୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶାଇଲୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, 10 ଆଜ୍ଞା ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଉ 10 ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁରାତନ ନିୟମର 10 ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଗ୍ଲୋରିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମର ଯୀଶୁ କହିଥିବା 10 ଆଜ୍ଞା
ଭାଇ ତିରୁପତି ପାତ୍ରଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା 20 ପର୍ବ 3 ପଦ। ନୂତନ ନିୟମରେ ତୁମେ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ 4 ପଦ। କେହି ଦୁଇ ପ୍ରଭୁର ସେବା କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଲୁକ 16 ପର୍ବ ଆଉ 13 ପଦରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଆକାରଣେ ନ ଘେନ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ 7 ପଦ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଦୌ ଶପଥ କର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟେ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 34 ପଦ। ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କର। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ 8ରୁ 10 ପଦ। ବିଶ୍ରାମ ବାର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ବାର ନିମନ୍ତେ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ବାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ମାର୍କ 2 ପର୍ବ 27 ପଦ 28 ପଦ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆପଣା ପିତାମାତାକୁ ସମାଦର କର। ଯାତ୍ରା 20 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଯେ ପିତା କି ମାତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରେ, ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 37 ପଦରେ। ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା 20 ପର୍ବ 13 ପଦ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରେ, ସେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 22 ପଦ। ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା 20 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କଲାଣି। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 28 ପଦ। ଚୋରି କର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା 20 ପର୍ବ 15 ପଦ। ଯଦି କେହି ତୁମର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାକୁ ଚାଦର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅ, ଯାହା ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 40ରେ ଏହା କହିଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା 20 ପର୍ବ 16 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେ କୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 12 ପର୍ବ 36 ପଦ। ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା 20 ପର୍ବ 17 ପଦ। ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ। ଲୁକ 12 ପର୍ବ 15 ପଦ। ଉତ୍ତମ ପାଳକ। 5ଟି ଉତ୍ତମ ପାଳକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଉତ୍ତମ ପାଳକ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପାଳକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପାଳକ ହଜମେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପାଳକ ସେମାନଙ୍କ ମେଷ ଗୁଡାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପାଳକ ସେମାନଙ୍କର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲରେ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଖଡ଼ଗ। ସେ 5ଟି ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ରୂପ କଟିବନ୍ଧନ, ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବୁକୁପଟା, ଶାନ୍ତି ରୂପକ ସୁସମାଚାର, ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଢାଲ, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ। ନିହମିଆ ଏପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ବାଇବେଲରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଜନାକାରୀ ଓ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ଯେ କି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଆତ୍ମିକ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ଚରିତ୍ରବାନ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରହିପାରୁଥିଲେ। ନିହମିଆ ଏପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକେରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ? ପରସ୍ପରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳ, ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କର,
ଅଳସୁଆମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅ, ସାହସହୀନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କର, ନିର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୁଅ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କର ନାହିଁ, ଭାବବାଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବିରତ ସାହାଯ୍ୟ ଗଣନା କର। ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକେରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କ'ଣ? ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ ଏହା 23ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୟା, ଉତ୍ତମତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଭଦ୍ରତା, ଆତ୍ମା ସଂଯମ, ପରୋପକାରିତା, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ। ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିପରି ଭାବରେ? ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଭୂତ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ପିତରଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ବେତ୍ସାଦାର ପୋଖରୀରେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଜଣେ କୁବ୍ଜା ନାରୀଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ ଉଦର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ କହିପାରେ, ତୋ ପାଇଁ ବରିଲି ମୁଁ ଏସନ କସନ ପ୍ରତିଦାନେ କି କରିଛୁ କହ ମୋ କାରଣ। ଆଜି ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୋ ପାଇଁ ବରିଲି ମୁଁ ହିଁ ଏସନ କସନ ପ୍ରତିଦାନେ କି କରିଛୁ କହ ମୋ କାରଣ। ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୂପେ ନିଜକୁ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ମେଷମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ମୃତମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ସୁସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋ ଯୀଶୁ କିଏ? ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ମଣିଷ ହେଲେ। ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ଅଧିକାର ସହ କ୍ଷମା ଦେଉଥିଲେ। ସେ କରୁଣାମୟ ଥିଲେ। ସେ ଶୋକ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବଦ୍ଧ ନଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳଗୁଡ଼ିକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଫାରୁସି ଏକ କଠିନ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦଳ ସମାଜ ଗୃହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସାଧୁକି ଏକ ଧନୀ ଯାଜକୀୟ ଦଳ ମୋଶାଙ୍କର 5ଟି ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ବାଇବଲର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଲିପିକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୃତ୍ତଗତ ଭାବାନ୍ତରକାରୀ, ହେରୋଦିୟ, ରାଜା ହରଦଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ରୋମିଓ ଶାସନକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏକ ସମର୍ପିତ ସ୍ୱଦେଶାନୁରକ୍ତ ଦଳ। ସୁସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋ ଯୀଶୁ କିଏ? ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ମଣିଷ ହେଲେ। ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେ କରୁଣାମୟ ଥିଲେ। ସେ ଶୋକ ପରିଚୟ ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଦ୍ଧ ନଥିଲେ। 6ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। 6ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି,
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିଭା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତ କରି ହସ୍ତ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକରଣ ଅନ୍ତକରଣ, କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ, ମିଥ୍ୟା କହୁଥିବା ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ, କାହା କାହାକୁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସମାଧି ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଇମାୟୁ ପଥରେ 2 ଜଣ ପଥିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଥୋମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, 500 ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ଭାଇ ଜାକବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଥିବା ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେ ମିଶରରେ ତାଲିମ ପାଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀ ଥିଲେ, ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଆଦ୍ୟ ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିନଥିଲେ, ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ କୌଶଳ ଚିହ୍ନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ, ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାରରେ 173 ଥର, ମାର୍କ ସୁସମାଚାରରେ 148 ଥର ଓ ଲୁକ ସୁସମାଚାରରେ 225 ଥର ଓ ଜହନ ସୁସମାଚାରରେ 283 ଥର ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବିଶେଷତଃ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିବା 2 ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଚୋର ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବୁଝିଥିଲା। ନିକୋଦେମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ବିଚାରାଳୟ ବୁଝିନଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ପିଲାତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାତ ବୁଝିନଥିଲେ। ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହରଦିଆଙ୍କର ରାଣୀ ଆଦୌ ବୁଝିନଥିଲା। ଆବ୍ରାହମ ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ଆଦୌ ବୁଝିନଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଏକ ଚମତ୍କାର ନାମ। ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ନାମ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରିକି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେଇ ଭାବ ଅଛି। ଯୀଶୁ ନାମର ଚମତ୍କାରିତା ଓ ଭାବନାରେ ରହିଛି ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଆରୋଗ୍ୟତା। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, ମୋ ନାମ ନେଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ମାଗ, ପିତା ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଣୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ପାଇଁ କରିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ ପାତାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କାହାରିକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବାଇବେଲର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବେ। ଯୀଶୁ ନାମ କେଡ଼େ ମହାନ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କଠାରେ ଜାନୁପାତି ନତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଅତି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଶକ୍ତିଶୀଳ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ପିତର ଓ ଜହନ ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଯାଉଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ବସୁଥିଲା। ସେ ଜନ୍ମରୁ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବ 5ରେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ ଏହା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଉଠାଇଲେ। ଖଞ୍ଜ ଲୋକଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ କୁଦା ମାରି ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାଲିଲା। ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମହାନ ଆରୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ସେହି ଶକ୍ତିରେ ଖଞ୍ଜ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋ ଅନ୍ତରର ଯୀଶୁ ନାମ। ଏ ଯୀଶୁ ନାମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତେବେ ସେହି ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ନାମକ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ସେହି ହେତୁ ଏବେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲର ଏବ୍ରି ନାମକ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଆଉ 27 ପଦରେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭର ନିଶ୍ଚୟତା ରହିଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସମାଧିରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ 3-4 ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବୈଦିକ ଋଷିମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହା କହୁଥିଲେ। ଅସତୋମା ସଦ୍ଗମୟର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଜହନ 14 ପର୍ବ 6ରେ, ଜହନ 8 ପର୍ବ 32ରେ ତମସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯିଏ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ହିଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। ଯାହା ଜହନ 8 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ମୃତ୍ୟୁମା ଅମୃତମ ଗମୟ ର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଯାହା ଜହନ 5 ପର୍ବ 24ରେ ସେ କହନ୍ତି, ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଜୀବିତ ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବ। ଜହନ 11 ପର୍ବ 25 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କହନ୍ତି, ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମେ ତାହା ବେଧି ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣୀର ଗୁଣରେ, ଯାହା ପ୍ରାଣର ଗୁଣରେ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ 11ରେ ଏବଂ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ 22ରେ। ଏଥିପାଇଁ ପଶୁ ବଳିର ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉକ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜାପତି ବା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବଳିଦାନ ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହା ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଜାପତି ଦେବା ପାପ୍ୟମ୍ ଆତ୍ମାନାମ୍ ଯଜ୍ଞମ୍ କୃତା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତାଣ୍ଡୀୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାବେଦରେ ଏହା ଲେଖାଅଛି। ସର୍ବପାପ ପରିହର ରକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷଣମ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ତଦ୍ ରକ୍ତମ୍ ପରମାତ୍ମେନ ପୁଣ୍ୟଦାନ ବଳିୟାଗମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରକ୍ତପାତ ବିନା ହୋଇପାରେନି। ସେ ରକ୍ତ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ବଳିଦାନରେ ଦାନ କଲେ, ଯାହା ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେହି ପ୍ରଜାପତି ଯେ ଏକ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହେବେ, ଉପରୋକ୍ତ ମତେ ବଳିଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବଳି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ବଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ 7:1-2-11ରେ, ଋକ୍ ବେଦ ବୃହଦନ ଉପନିଷେଧକ 3:9-28ର 4-5ରେ ଏହା ଲେଖାଅଛି। ବେଦର ଲିଖିତ ରଚନା କାଳ ବାଇବେଲ ଠାରୁ ପୁରାତନ। ଏହା ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ତାହା 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ସାରା ପୃଥିବୀର ମହାଜଳ ପ୍ଲାବନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଚିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏହି ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ତତ୍କାଳୀନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସହିତ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ
ମୁଁ ତିରୁପତି ପାତ୍ର, ଭଉଣୀ ଗ୍ଲୋରୀ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଉରୁମିଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନେଇ ଶିଖାଇଲୁ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଏ ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପାତ୍ର ଷ୍ଟିୱାର୍ଡସିପ୍ ଏଲ୍ ସଦାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପାତ୍ର ଷ୍ଟିୱାର୍ଡସିପ୍ ଏଲ୍ ସଦାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଏବଂ ଗ୍ଲୋରୀ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ଉର୍ମିଳାକୁ ଆଉ ତିରୁପତି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍, ଆମିନ୍, ଆମିନ୍।